السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آج کی یہ کہانی ہے بہت ہی پراسرار۔ ایک لڑکی جس کے بابا کو شوق تھا پرانی حویلیاں خریدنے کا، لیکن اس بار جو حویلی خریدی تو وہاں پر تھا ایک انار کا درخت۔ کس طرح نیک اور برے جنات کا ہوا مقابلہ، کس طرح نیک جنات نے دوستی کی، آئیے مل کر یہ بہت ہی پراسرار، بھیانک لیکن سچی داستان آپ کو سناتے ہیں اور آپ سنیے گا بھی۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک سیدہ سینٹر کو، تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو دبائیے، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا بہت بڑا گھر اور اس میں بہت بڑا باغ تھا۔ یہ میرے بابا نے نیا خریدا تھا۔ میرے بابا کا شوق پرانی حویلی خریدنا تھا، نہ جانے کیوں وہ پرانی حویلی بہت شوق سے خریدتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ بھی فراوانی کے ساتھ دیا ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں تھی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میری امی اور ہم تینوں بہنیں نماز کی پابند تھیں، لیکن ہمارے ابو نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تھے۔ میری امی اور میری بڑی بہن نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور وظائف بہت شوق سے پڑھتی تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھنا اور مووی دیکھنا ہم تینوں بہنوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، کیونکہ ہمارا واسطہ کبھی بھی کسی جن یا بھوت وغیرہ سے نہیں پڑا تھا، اس لیے ہم اسے کھیل بنا چکے تھے۔ ہمارے بابا جب پرانی حویلی یا مکان خریدتے اور ہم اس میں شفٹ ہوتے تو جاتے ہی جن بھوت کا خوب شور کرتے کہ یہاں جن ہے، وہاں پر ہم نے آصف دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی ہمارا کھیل تھا اور اسی کھیل میں ہم تینوں بہنیں جوان ہو گئیں۔ خوبصورتی ہمیں ورثے میں ملی تھی۔ ہمارے خاندان کے کافی لوگ خوبصورت تھے، ہمارے ماں باپ سمیت، اور ساتھ ساتھ ہمارے لمبے گھنے سیاہ بال تھے۔ اس مرتبہ بابا نے جو حویلی خریدی وہ بہت بڑی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر ہم قابل رشک طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور بابا کی تعریف کر رہے تھے۔ اس میں بہت بڑا سا باغ دیکھ کر ہم تینوں بہت خوش ہوئے۔ میرا نام ناز ہے، میری چھوٹی بہن صبا، پھر سب سے آخری ہبا ہے۔ جب ہم حویلی پہنچے تو بھاگ بھاگ کر کمرے دیکھ کر اپنے لیے پسند کر رہے تھے۔ میں نے جو کمرہ پسند کیا وہ بہت ہی بڑا تھا اور اس کی کھڑکی باغ کی طرف نکلتی تھی، مگر باغ بہت ہی اجڑا ہوا تھا۔ درختوں کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ایک درخت کی شاخ تو میرے ٹیرس تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے ٹیرس پہ کھڑے ہو کر باغ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ باغ میں آم، امرود، انار، کینو، ناریل، چیکو، ہر قسم کے درخت تھے۔ میں ہنسنے لگی زور زور سے کہ یہ تو پوری پھلوں کی منڈی ہے۔ جس درخت کی شاخ میرے ٹیرس تک آ رہی تھی اس میں جا بجا انار لگے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک انار توڑا اور کھانے لگی، وہ بے حد میٹھا تھا۔ پھر میری نظر انار کے درخت پر پڑی۔ میں نے ہنستے ہوئے درخت کی شاخ پکڑ کر کہا، آج سے ہم دونوں دوست ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ تم روزانہ مجھے اچھے انار کھلاؤ گے، اوکے؟ مجھے ایسا لگا جیسے واقعی درخت خوش ہو رہا ہے۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا میرے بستر کے سائڈ ٹیبل پر انار رکھے ہوئے ہیں۔ میری نظر بے ساختہ درخت پر گئی، کیونکہ کھڑکی میں سے بھی وہ درخت نظر آتا تھا۔ ایسا لگا کہ صبح بخیر کہہ رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ اسے دیکھ کر گڈ مارننگ کہا اور خوشی سے انار کھایا۔ یہ نہیں سوچا کہ درخت سے ٹوٹ کر یہ انار میرے بستر کے سائڈ ٹیبل پر کیسے پہنچا۔ میں جب نیچے پہنچی تو صبا بولی، یار ناز باجی، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، عجیب طرح کے خواب دیکھتی رہی۔ ابھی وہ آگے بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے کہا، بس ذرا سنبھل کے، یہ ڈراؤنی مووی دیکھنا بند کرو، یہ سب اسی کا ہی فطور ہے۔ جس گھر میں بھی تم جاتی ہو تمہیں جنات ہی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر باجی، میں بھی ساری رات جاگتی رہی ہوں، میرے کمرے کے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آتی رہی ہے۔ جب میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور پانی بھی نہیں گر رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹتی تو پانی گرنے کی آواز دوبارہ آنے لگتی۔ آخر میں جب میں غصے میں آ گئی تو میں نے کہا، کون ہے؟ اور جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باتھ روم کے نل کھلے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی میں بند کرنے کے لیے آگے بڑھی تو تمام نل خود بخود بند ہو گئے، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی کھلے ہی نہیں تھے، اور پورا فرش گیلا نہیں بلکہ سوکھا تھا۔ واہ، زبردست، بہت خوبصورت کہانی ہے، بند کرو اپنی یہ بکواس کہانی۔ نل بند تھے، کھلے تھے؟ باجی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تم لوگ جس نئے گھر میں جاتی ہو ایسا ہی کہتی ہو، مگر باجی سچ، آج رات یہ سب واقعی میں ہوا ہے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا ہے۔ شام کو ہمارا ایک ملازم گھبرایا ہوا ہال میں داخل ہوا، صاحب مجھے بچاؤ۔ ہم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے، اس کے جسم پر جگہ جگہ چھالے سے بنے ہوئے تھے جیسے اسے کسی نے جلایا ہو۔ ہم سب نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ وہ بولا، صاحب صحن میں جو انار کا درخت ہے اس کی جانب باغ کا تمام کوڑا لے کر جا رہا تھا، جلا رہا تھا کہ وہ تمام جلتا ہوا کوڑا مجھ سے چمٹ گیا۔ میں ڈر کر بھاگا اور یہ دیکھیے مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔
बाबा ने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। वो आया और उसने जब मुलाजिम के जिस्म पर देखा तो कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने बोला, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम सब हैरान हो गए क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों से उसके जिस्म पर बड़े बड़े सुर्ख छाले देखे थे। अब्बू ने नौकर से कहा, माजिद, जब तुम आए थे तो तुम्हारे जिस्म पर छाले थे, अब ये सब खुद ब खुद ठीक हो गए। वो बोला, साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो ठीक ही था, आप ही ने ज़बरदस्ती मुझे लिटा दिया है। हम सब हैरान हो गए। अब्बू ने सबको आंखों ही आंखों में मना किया, कोई ऐसी बात ना करो। हम सब घबराए हुए थे कि अब्बू ने खाना लगाने का हुक्म दिया और मैं इसकी जानिब चलने को कहा। उतने में हमारी मुलाजमा फाखरा भागी भागी आई। साहब, किचन में पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा आ गया है, समझ नहीं आ रहा। हम सब भागम भाग किचन में गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि अनार, आम, केले, तीनों के छिलके किचन में बिखरे पड़े हैं और ऐसी गंदगी थी, ऐसे जैसे 100-200 अफराद ने मिलकर फल खाए हों। अब्बू ने फ़ौरन हम तीनों बहनों को कमरे से निकाला और हॉल में ले आए और मुलाजिम को सफाई करने का कह दिया। जब मुलाजिम सफाई करने किचन में गया तो फ़ौरन वापस आ गया कि साहब, किचन तो बिल्कुल साफ़ है, वहाँ तो कोई कूड़ा नहीं है। हम सब हैरान थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। मैंने कहा था ना, पहले कुरान खानी करवाओ, फिर हम सब नई हवेली में चलेंगे। अम्मी ने कहा, मैं सुबह सबसे पहले कुरान खानी करवाऊंगी। अभी उनकी बात ख़त्म होने को नहीं आई थी कि हवेली के दरवाजे, खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गए। अब वाकई खौफ से हम सबका बुरा हाल था। अम्मी ने फ़ौरन पंसूरा उठाया और बोली, ये पानी की बोतल पड़ी है, तमाम लोग इस पानी से कुल्ली करें। सब लोग वज़ू करके आए और फ़ौरन कुरानी सूरतें पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। जैसे ही हम सब ने पानी की बोतल की जानिब हाथ बढ़ाया तो पानी की बोतल उड़कर छत पर चिपक गई। अम्मी ने फ़ौरन सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। अम्मी की आवाज़ के साथ पता नहीं कहाँ से इतना शोर उठा जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। हम सबको जो भी पुरानी आयात ज़बानी याद थी वो पढ़ने लगे और घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुलना शुरू हो गई। अब्बू ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा। हम सब बाहर की जानिब भागे, मगर बाहर आंधी जैसी हवा चल रही थी। अम्मी जान ने चीख कर कहा, कुरानी आयात को पढ़ते रहो, ज़ुबान को मत रोको। हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर चौकीदार, ड्राइवर, माली सब हैरान परेशान खड़े थे कि बाहर तो कोई हवा नहीं चल रही, मगर हवेली के अंदर इतनी तेज़ आंधी कहाँ से आ रही है। आखिर हम हिफाजत से निकलकर अपने पुराने घर पहुँच गए, मगर सब हैरान, परेशान, घबराए हुए थे। डर के मारे कोई भी हॉल से अपने कमरे में नहीं जा रहा था। आखिर अब्बू ने कहा, हम सब अब हिफाजत से हैं, तुम सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। तो सब लोग डरते डरते अपने कमरे की जानिब चले गए। हम तीनों बहनें ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक ही कमरे में सोई थी। सुबह अब्बू ने कहा, मैं किसी मौलवी को लेकर उस घर में जाता हूँ, उससे पूछता हूँ आखिर मसला क्या है। मुझे हवेली से ख़ास सामान भी लेकर आना है। मेरा लैपटॉप, मोबाइल सब वहाँ रह गया है, क्या करता मैं। अम्मी ने कहा, बेटियाँ हमारी यहीं पर रहेंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप अकेले हरगिज़ मत जाइए। बाबा राज़ी हो गए और सब हवेली की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने साथ में मौलवी साहब को भी ले लिया था। जब हवेली में दाखिल हुए तो अम्मी और मौलवी साहब कुरानी आयात का विर्द कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे। अब्बू अपने नौकर, ड्राइवर सबको लेकर कमरे में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर गए, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो अंदर से चीख रहे थे, दरवाज़ा खोलो। अम्मी ने बाहर से हर तरह की कोशिश कर ली, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह से दोपहर हो गई। मौलवी साहब बोले, खातून, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो फ़ौरन मेरे साथ चलें और गाड़ी चलाएं। किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं, मेरे बस की ये बात नहीं है। अम्मी बोली, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। ड्राइवर और दूसरे नौकर सब मेरे शौहर के साथ कमरे में बंद हैं। मौलवी साहब बोले, अगर आपके पास फ़ोन है तो किसी को मदद के लिए बुला लें। अम्मी ने मोबाइल की जानिब देखा तो वहाँ नो सिग्नल आ रहे थे। अम्मी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बाहर से मदद लानी होगी। मेरे शौहर अंदर है, इसलिए मैं किसी भी हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उनकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि कमरे का सामान आपस में टकराने लगा। मौलवी साहब और अम्मी बाहर की जानिब भागे। वो बाहर निकले तो बाहर अनार के दरख्त से अनार टूट टूट कर ज़मीन पर गिरने लगी। अम्मी ने बेसाख्ता अनार के दरख्त की जानिब मुँह करके चीख कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। अचानक लगा कि अनार के दरख्त से आवाज़ आई, मेरी दोस्त को लाओ, मेरी दोस्त नाज को लाओ। अगर नहीं लाए तो ये लोग जो कमरे में हैं कभी वापस नहीं आ सकते, कभी वापस तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, मर जाएंगे अंदर। फिर इतने ज़ोर की आंधी चली कि अम्मी और मौलवी साहब ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। काफ़ी देर के बाद जब आंखें खोली तो वो लोग हवेली से बाहर थे। हम लोग बाहर कैसे आ गए? मौलवी साहब ने कहा, आप और मैं अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और आगे चलते हैं, पैदल ही जाना होगा। चले आगे चलते हैं, शायद कुछ रास्ते का पता चले। अम्मी भी अब होश में आ गई थी कि वाकई मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं। वो भी उनके साथ चलने लगी, मगर 3 घंटे चलने के बाद भी पता नहीं चला
کہ شہر یا حویلی کی جانب راستہ کہاں سے آتا ہے۔ امی نے پوری زندگی گاڑیوں میں سفر کیا تھا، کبھی پیدل نہیں چلی تھی، آج چل چل کر ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ ادھر رات سر پر آنے لگی، ویرانہ جنگل، آدم نہ آدم ذات۔ ادھر اب مولوی صاحب گھبرا گئے تھے، چیخ چیخ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دو اس حویلی کے جنات، اب میں کبھی اس جگہ نہیں آؤں گا، میرا کوئی واسطہ نہیں اس عورت سے، نہ اس کے شوہر سے، بس میں گھر واپس جاؤں گا۔ امی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ چپ ہو جا، بکواس مت کر۔ دور سے ایک تلوار اڑتی ہوئی آئی اور مولوی صاحب کا سر قلم کر دیا۔ امی سامنے ان کو دیکھ رہی تھی تڑپتا ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ میں اکیلی عورت اس جنگل میں کہاں جاؤں گی؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا خاندان کس جنجال میں پھنس گیا ہے؟ آخر یہ جنات چاہتے کیا ہیں؟ اور یہ ناز سے کس بات کا رشتہ رکھنا چاہتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی آنسوں کے ساتھ مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی، اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات سر پر آ پہنچی تھی، جنگل میں اکیلی عورت کیا کرے کیا نہیں۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اگرچہ خوف پوری طرح سے ان پر حاوی تھا، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، میری امی بہت زیادہ وظائف پڑھتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کو ایک وظیفہ یاد آیا۔ انہوں نے اپنے گرد ایک حصار کی لکیر کھینچی اور پھر اپنے شوہر اور تینوں بیٹوں کا حصار کھینچا، اور جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ادھر تینوں بہنیں پریشان تھیں۔ امی بابا کا نمبر برابر نو سگنل پر آ رہا تھا، صبح سے دوپہر اور اب شام سر پر آنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، پیر کی جانب عجیب چپچپی سی چیز میرے ٹکرائی۔ ارے یہ گیلا گیلا کیا ہے؟ میں نیچے جھکی اور ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ اف، وہ تو انسانی سر تھا اور اس میں سے تازہ تازہ خون بہہ رہا تھا۔ بے ساختہ میں نے پیر سے انسانی سر کو دور پھینکا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے ٹارچ کا رخ زمین کی جانب کیا تو دور زمین تک فرش پر انسانی سر کی کھوپڑی ہی کھوپڑی نظر آئی۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت ایک ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے جکڑ لیا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ حلق پیاس سے سوکھ رہا تھا اور پیر پر جیسے ہی میری نظر گئی، میرے پیر پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا تھا۔ اگر یہ کوئی خواب تھا تو میرے پاؤں میں خون کہاں سے لگ گیا؟ اللہ کا نام لے کر باتھ روم کی طرف گئی، پیروں پر پانی ڈال کر صاف کیا، پھر گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً وضو کیا اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پاک پڑھ کر دل کو کچھ سکون آیا۔ پھر میری دونوں بہنوں کی جانب ان کے کمرے کی جانب میں گئی۔ دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ پھر میں نے سوچا امی بابا کو دیکھ لیتی ہوں، شاید وہ آ گئے ہوں۔ ان کے کمرے کی جانب گئی لیکن وہ خالی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی بابا ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیا ہو گیا؟ اللہ رحم کرے، ہم جس حالت میں اس گھر سے آئے تھے ان کو کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس طرح سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی میں۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں دوبارہ نیچے آئی تو دیکھا دونوں بہنیں بھی نیچے ہی تھیں۔ ابھی میری دونوں بہنیں مجھ سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے میں نے کہا، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آنے لگی ہے۔ میری دونوں بہنیں میری شکل دیکھ رہی تھی کہ یہ وقت سونے کا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، لیکن کچھ بولا نہیں۔ میں سو گئی۔ خواب میں پھر وہی جگہ تھی، جگہ جگہ انسانی سر تھے اور میں ان کے بیچ پڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایک انسانی سر اچھل کر میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور بولنے لگا، ہمیں بچا لو، پلیز ہمیں بچا لو، جانے ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک سر جس کا دھڑ غائب تھا وہ میرے ہاتھ پر آ کر ایسے بول رہا تھا جیسے وہ ایک زندہ انسان ہو۔ میں نے خوف سے ہاتھ جھٹکا اور سر کو اپنے دور سے ہٹا دیا۔ چاروں جانب انسانی سر اور خون کی ناگوار مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک تیز تیز بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک دم ایک لمبا کالا خوفناک سا آدمی میری جانب بڑھنے لگا، کہنے لگا، جس کا انتظار تھا وہ شکار آ گیا اور مجھ کو بالوں سے پکڑ کر اس نے اپنے شیطان کے سامنے لے جانا چاہا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ میری بلی دینا چاہتا ہے۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں کرنٹ لگنے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو بری طرح سے جل رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے جل گیا میرا ہاتھ؟ دور کہیں سے آواز آئی، اس لڑکی نے وضو کیا ہوا ہے، یہ پاک ہے۔ وہ غصے میں خون سے بھری بالٹی مجھ پر اچھال رہا تھا اور کہنے لگا، میں کرتا ہوں تجھے ناپاک۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی مگر پورے بستر پر خون موجود تھا۔ وہ بھیانک منظر دیکھ کر خوف سے میں چیخنے لگی۔ میری چیخ سن کر دونوں بہنیں اور نوکر کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے بری طرح سے خون میں نہایا ہوا دیکھ کر وہ کانپنے لگے۔ بستر اور خون سے بھرا ہوا دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے۔ ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے۔
हमारे अब्बू के दोस्त दानिश अक्ल घर में दाखिल हुए। क्या हुआ बेटा? मैं इस वक्त तुम्हारे घर की तरफ आ रहा था तुम्हारे अब्बू का पूछने, लेकिन उनके पास तो कोई कॉल भी नहीं जा रही है, आखिर वो कहाँ है? फिर मेरी बहन सबा ने उनको पूरा वाक़या सुना दिया। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे अब्बू की वजह से हुआ है। पुरानी हवेली खरीदना तुम्हारे बाबा का शौक़ था और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, मगर अब की दफ़ा तुम्हारे बाबा को ये शौक़ वाकई महंगा पड़ गया। यहाँ पर हमारे बाबा बंद कमरे में चीख चीख कर थक गए थे। दरवाज़ा खोलने के हर तरीके आजमा चुके थे, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तमाम नौकर, गार्ड्स, सबके चेहरे खौफ की वजह से पीले पड़ चुके थे। अचानक बाबा को बेड के नीचे से बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाज़ आई। वो नौकरों से कहने लगे, यहाँ से हटाओ, देखते हैं यहाँ क्या है, कौन है, आज हम उनका मुकाबला करेंगे। जब बेड हटाया गया तो ज़मीन में एक दरवाज़ा नज़र आया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा खुल गया, जिसे कभी बंद ही नहीं था। अंदर जीना जा रहा था। चलो नीचे चलते हैं, हो सकता है बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। फिर खुद ही कहने लगे, नहीं, ये बाहर खुलने का रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहाँ से हम कभी वापस नहीं आ सकते। फिर क्या करें मालिक, यहाँ तो बैठे बैठे रात सर पर आ गई है। पानी के अलावा कुछ खाने को भी नहीं है। अगर हम कमरे में रहे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, और न जाने कौन सी यहाँ पर मखलूक़ात हैं जो हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रही हैं। उसी वक्त बाबा को एक ज़ोरदार झटका लगा। उनके सर पर किसी ने कोई बहुत ज़ोर से चीज़ मारी थी और वो बेहोश हो गए। फिर बाबा को जब होश आया तो क्या देखा, उल्लू जैसी कोई चीज़ एक नौकर को बुरी तरह से उधेड़ रही थी। नौकर लाश की शक्ल इख्तियार कर गया था। बाबा ने उस परिंदे को पहले तो डरा कर भगाना चाहा, वो नहीं भागा। फिर जूता उठाकर मारा, तब वो बड़े आराम से उड़कर तहखाने के रास्ते पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बाबा और उनके तमाम नौकर उस तहखाने में फंस चुके थे। दरवाज़ा बंद हो गया था खुद ब खुद। यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? अल्लाह ताला ही हमें निकालेगा। न जाने मेरी बीवी और मेरी बच्चियों का क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ पर मामा की आंख चिड़ियों की चहचहाने से खुली। वो खुद हैरान थी कि वो इतने डर खौफ में भी सो गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उनसे उठा नहीं जा रहा था। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी तमाम तर ताकत को जमा किया और उठकर एक सिमत को चल दी, लेकिन कमज़ोरी और थकान से बुरा हाल हो रहा था उनका। 10 कदम पर चलना भी मुश्किल हो गया था। आखिर वो चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। होश आने पर उन्होंने खुद को एक झोपड़ी में पाया। उनकी आंख खुली तो देखा एक बूढ़ी औरत, उनके साथ ही एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। होश आ गया तुम्हें? कहती हुई वो उनकी जानिब बढ़ी। मैं कहाँ हूँ? मामा ने कहा, तुम इस वक्त महफूज जगह हो, मगर तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रही थी? तब मामा ने बताया कि हमने हवेली खरीदी थी, मगर वो हवेली हमारे लिए मुसीबत बन गई। मेरी बच्चियाँ दूसरे मकान में हैं और मेरे शौहर और मेरे नौकर उस हवेली में फंस गए हैं। न जाने उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं किसी मौलवी साहब के साथ थी, लेकिन वो भी वहाँ पर मारे गए। अब मैं अकेली इस जंगल में भटक रही थी। फिर मुझे होश नहीं रहा। उन्हें सारी कहानी उन्होंने सुना दी थी। अम्मी की कहानी सुनकर वो दोनों हैरान परेशान, मुँह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए उन्हें देख रहे थे। फिर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, आपने वो हवेली कैसे खरीद ली? क्या उस हवेली में आपने किसी से कुछ पूछा नहीं था? उसके बारे में किसी से मालूमात नहीं की थी? उस हवेली के बारे में तो निहायत अजीब और गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। आज तक कोई भी उस हवेली में ठहर नहीं सका है। वहाँ लोग रातों रात दिन में जाने से भी घबराते हैं। वहाँ एक अनार का दरख्त है जिसके बारे में मशहूर है कि वो एक बच्चे ने लगाया था। पहले उस हवेली की जगह खाली ज़मीन थी। वो बच्चा उस नन्हे पौधे का बहुत ख्याल रखता था ताकि कोई जानवर आकर उसे बर्बाद न करे, इसलिए वो रात दिन हिफाजत के लिए उसके पास मौजूद रहता, यहाँ तक कि सो भी जाता। रफ्ता रफ्ता वो पौधा इतना तनावर दरख्त बन गया कि इलाके के लोग उस बच्चे की वालिहाना मोहब्बत को जानते थे। फिर ऐसा हुआ कि उस इलाके में आबादी होना शुरू हो गई और उस जगह को एक बहुत बड़े अमीर इंसान ने ख़रीद लिया। अब वो दरख्त हवेली का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी सी हवेली तामीर हो गई, वही हवेली जिसे आपने ख़रीदा था। वो बच्चा तो गरीब था, उस हवेली में नहीं रह सकता था। उसे क्या मालूम था कि उसके दरख्त को कोई और ले लेगा। वो अनार का दरख्त भी हवेली की हुदूद में आ गया। वो बच्चा, जिसका नाम अहमद था, इस बात पर बहुत रोया, तड़पा। वो दरख्त अब फल देने लगा था। उस दरख्त से जुदाई के नतीजे में अहमद की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। बेहोशी की हालत में वो मेरा दोस्त अनार का दरख्त, मेरा दोस्त अनार का दरख्त पुकारता रहा। इसी आलम में वो एक रोज़ हवेली पहुंचा, जहां हवेली के बाहर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं दाखिल होने दिया। आखिरकार वो मौका देखकर हवेली की दीवार पर चढ़ गया और अनार के दरख्त तक पहुंचने की कोशिश में नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में उसका सर अनार की तरह खुल गया और खून हर जगह बिखर गया। तब सभी ने देखा उस दरख्त पर जितने भी अनार लगे थे
उन सब से अनार का रस बहने लगा। शायद अनार का दरख्त भी अपने नन्हे दोस्त की जुदाई में रो रहा था। हवेली के सहन में उस वक्त लग रहा था गोया खून की नदी बह रही हो। बस उसी दिन के बाद उस खानदान की तबाही के दिन शुरू हो गए। उस हवेली में एक के बाद एक अजीब और गरीब तरीके से मौत होने लगी। उनके खानदान के सरबराह की लाश तो हवेली में बने तहखाने से बरामद हुई, जबकि वो तो दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए उसकी गैर हाजिरी को घर में किसी ने महसूस नहीं किया। वो तो जब एक नौकर नीचे उतरा तो वहाँ पर उसकी लाश गल सड़ रही थी। इसी तरह उसकी बहू किचन में थी। दरवाज़ा बंद हो गया, जो लाख कोशिश के बावजूद ना खुल सका। फिर सबने खिड़की से देखा कि वहाँ खुद बहुत आग लग गई और वो औरत सबके सामने जिंदा जल रही थी। इन सारे वाक़यात के बाद वो लोग जो बाकी बचे थे हवेली छोड़कर चले गए, जो फिर आबाद ना हो सकी। अगर कोई उसे आबाद करने की कोशिश भी करता तो उसे इतना तंग किया जाता कि बिलाखिर वो हवेली खाली ही करना पड़ती थी। ये कहानी सुनकर अम्मा के चेहरे से परेशानी झलकने लगी, क्योंकि उनके शौहर हवेली के उसी कमरे में बंद थे। या अल्लाह, तू उनकी मदद करना। या अल्लाह, तू गफूर रहीम है। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना। बेगम साहबा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूँ। यहाँ से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग का घर है। उनके बहुत सारे किस्से सारे गांव में मशहूर हैं। अगर आप चाहें तो उनसे इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है। हम तो इस मसले में इसलिए नहीं पड़ रहे कि हवेली से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आप तो उस हवेली की मालकिन हैं। आपके शौहर भी वहाँ फंसे हुए हैं। आपको यकीनन उन बुजुर्ग से मिलना चाहिए, तो फिर मुझे जल्द ही उनके पास ले चलो। हम तो वैसे ही किसी बड़े आमिल की तलाश में थे। ये बात कहते ही अम्मी के कमज़ोर जिस्म में तवानाई सी भर आई और वो फ़ौरन उन लोगों के साथ उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंची जो पहले से ही सारी बात जानते थे। उन्होंने कहा, अपने इल्म के ज़रिए मैं बात पता लगा चुका हूँ कि उस हवेली में दो किस्म के जिन्नात हैं। एक अरवाह खबीसा हैं, यानी एक बुरे खबीस जिन्नात हैं, और दूसरे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, मुसलमान हैं। ये सब कुछ उनके दरमियान लड़ाई का नतीजा है और इस मसले के हल के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे ही अम्मी उन बुजुर्ग को लेकर हवेली पहुंची तो हम भी वहाँ मौजूद थे। दानिश अंकल के साथ मैं और मेरी बहनें वहाँ आ गए थे। हम लोग अभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि उन बुजुर्ग ने कहा, आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिर्द हिसार बांध लीजिए। आयतुल कुर्सी में बड़ी ताकत है। ये इंसान को हर बला और मुसीबत से महफूज रखती है। शर्त यह है कि इंसान का ईमान और अकीदा मजबूत हो। ये कहकर बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और हम सब उनके पीछे पीछे हवेली में दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही सामने खड़े अनार का दरख्त यूँ लगा जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने उस अनार के दरख्त को देखकर सलाम किया और फिर सबने अपने कानों से वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ सुनी। कैसे हैं हज़रत? क्यों ज़हमत की आपने आने की? अनार के दरख्त से सवाल आया और हम सब हैरानगी से गुफ्तगू सुन रहे थे। ये इस हवेली के जायज़ मालिक हैं और आप लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। ये रहमान के बंदे हैं, नमाजी परहेजगार लोग हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ आप लोगों के झगड़े में ये परेशान ना हो, इसलिए आप सबको यहाँ से जाना होगा। हज़रत, इस अनार के दरख्त पर हम जिनों का कबीला बरसों से मौजूद है। इस हवेली के मालिक की वजह से वो मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, और दूसरा वो है जो अपने गंदे इल्म की वजह से यहाँ रह रहा है। ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लोग जो आपके साथ मौजूद हैं महज इस वजह से महफूज रहे कि इस बच्ची ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पहले दिन ही आकर इसने हमसे दोस्ती कर ली थी, इसलिए हम इनकी हिफाजत करते रहे, वरना ये भी इन खबीस जिन्नात की नज़र हो जाते। अब हम और आप मिलकर अपनी रूहानी ताकत से इन खबीस जिन्नात से इस हवेली को पाक करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहीं बैठकर पढ़ाई करना होगी। बराह करम आप सब लोग मुझसे दूर हटकर खड़े हो जाएं। उन बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर हम सब की जानिब देखा और ख़ुद वहीं दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर लगी, जैसे हवेली में ज़लज़ला आ गया। अचानक ही एक बहुत बड़ा सा जिन उड़ता हुआ हमारी जानिब आया और ज़मीन पर खौफनाक आवाज़ के साथ गिरकर बिखर गया। हवेली के दरो दीवार पूरी तरह लरज़ रहे थे। एकदम ही एक काला सा आदमी उन बुजुर्ग के सामने आ खड़ा हुआ, जिसके सारे जिस्म को आग लगी हुई थी। वो बुरी तरह से चीख रहा था, क्या कर रहे हो मेरे साथ? हज़ारों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं हम। तुम्हें जाना होगा। तुमने इंसानों को बहुत तंग कर दिया है। जाना होगा। ये अच्छे नेक जिन्नात हैं और ये इनके दोस्त हैं। इनको यहाँ रहने की इजाज़त है, लेकिन तुमने इनको तंग कर दिया है। तुमने इनको बुरे तरीके से हिला कर रख दिया है, इसलिए यहाँ से जाना होगा। उसके जिस्म में आग लगी हुई थी। फिर वो बुरी तरह से चीखने लगा, मुझे माफ़ कर दें, मैं अब कभी
رحمان کے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے چلے جانے دیں۔ آگ کے لپیٹے اس کالے بھجنگ آدمی کو بسم کیے دے رہے تھے۔ بزرگ نے کچھ پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آسمان سے بغیر بادلوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ بارش صرف اس کالے شخص پر ہی برس رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، لیکن فضا میں اب تک مہک پھیلی ہوئی تھی، راکھ کی ڈھیر تھی۔ ناز، ناز، اس درخت سے آواز آئی۔ میں نے اس درخت کی جانب دیکھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تم نے پہلے ہی دن آ کر ہمیں خوش کر دیا تھا، لیکن ان خبیث جنات کی وجہ سے تم لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ اب ہماری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا درخت ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ وہ بچہ ہم سے بہت پیار کرتا تھا، ہمارا دوست تھا، لیکن تم لوگ نیک ہو، عبادت گزار ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہنا، تو تم ہمارے دوست رہو گے اور تمہیں تحفے میں یہ پھل بھی ملتے رہیں گے۔